ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم دی تعریفات، تحمیدات، کبریائیاں، بڑائیاں دے لائق رب العالمین دی واحد ذات ہے. بے شمار انگنت درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو بہت سارے خطبات، وعد و نصیحت آپ نے بیان فرمائیاں نے، اور او دے بہت سارے مواقع بھی
کتاب و سنت دے اندر موجود نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی مسجد دے اندر تشریف لے آندے آپ کوئی خلاف معمول واقعہ دیکھ دے، آپ ارشاد فرماندے کہ ممبر لے کے آؤ، ممبر لے آندا جاندا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تے جلوہ فروز ہوندے اور وعد و نصیحت کر دے۔ جس طرح آج کل مساجد دے اندر مدارس دے اندر باقاعدہ طور تے درس و تدریس ہوندی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انج نہیں سی کردے، کیوں؟ لوگ اکتا نہ جان۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے چند دن مخصوص کیتے سی ہفتے دے اندر وعد و نصیحت دے۔ اے ویکھو نا، ہفتے بعد اللہ نے ایک جمعہ رکھیا ہے وعد و نصیحت دا دن، تے ویکھو ان دے اندر ہی لوگ کنے سست نے۔ اگر یہ روز ہوندا تے کی بندا؟ دن اور رات دے اندر 5 نمازاں نے لوگ کنی سستی کرتے ہیں، اگر 50 ہوندیاں تے کی بندا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعد و نصیحت واسطے کوئی مستقل دن نہیں رکھیا سی۔ آپ مسجد دے اندر آندے، جدو آپ کوئی ویندے کوئی خلاف معمول واقعہ شریعت دے خلاف ہے، آپ فرماندے لے آؤ ممبر، ممبر رکھیا جاندہ، آپ وعد و نصیحت کر دے۔ بہت ساریاں ایسیاں چیزاں شریعت اندر موجود نے، اور سب تو زیادہ مشہور اور معروف جڑے آپ دے خطبات نے نا، وہ کتاباں دے اندر اسی چھوٹے چھوٹے جدوں ہونے سا سکولاں اندر پڑھی دا سی، خطبہ حجۃ الوداع۔ یہ خطبہ بڑا ہی معروف ہے، جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج دے موقع تے دیتا سی۔ ویسے تے آپ نے حج دے موقع تے صحابہ نو کئی خطبات حجۃ الوداع دے موقع تے ارشاد فرمائے نے۔ الوداعی خطبہ آپ نے ایک ہی حج کیتا سی، اور اس موقع تے آپ نے کئی خطبات ارشاد فرمائے سن صحابہ نو جمع کر کے، لیکن انہاں ساریاں دے وچوں ایک خطبہ جڑا نا وہ زیادہ معروف ہے، میدان عرفات والا، جتھے حاجی جمع ہوندے نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میدان عرفات دے اندر جڑا بندہ بھی حاضر ہو گیا، اللہ ان دے سارے گناہ ہی معاف کر دیندا ہے۔ اس موقع تے گرمی دی تپس دے اندر جدو سورج ڈھل جاندا ہے نا ظہر دے وقت، اس وقت ظہر اور عصر دے درمیان دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے آپ واسطے ایک خیمہ لگایا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قصوہ اونٹنی تے آپ تشریف فرما سن، اور آپ نے ایک اتنے خطبہ دیتا جڑا بڑا ہی معروف ہے، اور وہ دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 نصیحتاں کیتیاں نے۔ مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ جنیاں ہوئیاں بیان کریں گے، تو وہ 10 نصیحتاں جڑیاں نے نا، وہ بڑیاں ہی کام آون والیاں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ نو جمع فرمایا، اور صحیح مسلم دے اندر 1218 نمبر یہ حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، بے شک تہاڈے خون اور تہاڈے مال انج ہی قابل احترام نے جس طرح تہاڈے واسطے اے دن اور اے مہینہ اور اے شہر تہاڈے واسطے محترم ہے۔ تہاڈے مال اور تہاڈے خون تہاڈے واسطے اس طرح ہی احترام دے قابل نے جس طرح اے ذوالحجہ والا میدان عرفات والا جڑا دن ہے نا،
तुहाडे वास्ते ये मोहतरम है और ये महीना भी मोहतरम है, यानी जुलहज्जा दा महीना। और आपने फरमाया कि ये दिन भी मोहतरम है और ये जगह भी मोहतरम है। खबरदार, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाहलीयत दे सारे अमूर, जाहलीयत दे जिन्ने भी मामले ने ना, सारे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदमां दे थल्ले ने। आपने जहालत दियां रस्मां नूं ख़त्म फरमाया। और नबी अलैहिस्सलाम ने अगे फरमाया कि जाहलीयत दे खून भी ख़त्म, सब तो पहले मैं अपने खानदाना दे खून दे विचों, आपने फरमाया, इब्ने रबिया बिन हारिस दा खून ख़त्म करना हाँ, जो बनु साद दे अंदर दुध पींदे सन और उन्होंने हजील ने कतल किया सी। और आपने फरमाया जाहलीयत दा सूद भी ख़त्म हो गया, सब तो पहले मैं अपने खानदान दे सूद नूं ख़त्म करन दा ऐलान करना हाँ कि जिहड़ा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब दा सूद है। फिर आपने फरमाया कि तुसी औरतां दे मुतल्लिक अल्लाह दे कोलों डरदे रहो, क्योंकि तुसी उन्होंने अल्लाह दी अमानत के तौर पर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कलमे के जरिए तुसी उन्हां दी शर्मगाहां नूं हलाल कीता है। आपने फरमाया कि तुहाडा उन्हां ते हक है कि वो तुहाडे बिस्तरे दे उत्ते किसी ऐसे बंदे नूं ना आन देन जिन्हों तुसी नापसंद करदे होवो। और आपने फरमाया कि उन्हां दा तुहाडे ते हक है कि तुसी उन्हां नूं लिबास भी मुहैया करो, रिज़्क भी मुहैया करो। और जान लो कि मैं तुहाडे अंदर एक ऐसी चीज़ छड़ के जा रहा, अगर उन्होंने पकड़ के रखोगे कभी खसारे के अंदर नहीं पड़ोगे। वो चीज़ क्या है? किताबुल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है। फिर आपने अपनी शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठाई और आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू गवाह बन जा, अल्लाह तू गवाह बन जा, अल्लाह तू गवाह बन जा, मैं तेरे दीन नूं सही सही तेरे बंदियां तक पहुँचा दिता है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 10 चीज़ां बयान कीतियां ने। सब तो पहली चीज़ आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी मुसलमान नूं नाहक कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। आपने अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम, जिहड़ा बंदा किसी मोमिन बंदे नूं जान बूझ के कत्ल करदा है ना हक, फजज़ाउहु जहन्नम, उहदा ठिकाना जहन्नम है। खालिदन फीहा, उहदे अंदर हमेशा हमेशा वास्ते रहेगा। व गाज़िब अल्लाहु अलैहि, उहदे ते अल्लाह ताला दा गज़ब भी होएगा। व लअनहु, और उहदे ते लानत भी होएगी। वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, उहदे वास्ते अल्लाह ने बड़ा ही ज़बरदस्त अज़ाब भी तैयार किया है। इस आयत मुबारका के अंदर जिहड़ा बंदा किसी मुसलमान नूं कत्ल करता है नाहक, उहदे वास्ते अल्लाह ताला ने 5 वईदां बयान कीतियां ने। 5 पहली वईद, उहदी सज़ा जहन्नम है। दूसरी वईद, वो हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा, निकल नहीं सकेगा। तीसरी वईद, अल्लाह ताला दा गज़ब। चौथी वईद, अल्लाह ताला दी लानत। और 5वीं वईद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उहदे वास्ते दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है। किसी मुसलमान नूं नाहक कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। अजकल वेख लो मामलात की बन रहे मुआसरे के अंदर, मुसलमान मुसलमान नूं मार रहा है, भाई भाई नूं मार रहा है, बेटे बाप नूं कत्ल कर देंदे ने। रोज़ खबरां असीं सुनने भी, पढ़ने भी। दौलत की खातर, जायदाद की खातर, पता नहीं की कुछ हुंदा पिया है, रिश्तियां की खातर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी मुसलमान का नाहक खून बनाना, बहाना। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक आपने फरमाया कि पूरी दुनिया का खात्मा हो जाए ना, अल्लाह के नज़दीक ये मामला बड़ा हल्का है, बजाय इसके कि किसी मोमन का कत्ल हो जाए। और नबी अलैहिस्सलाम की अगली हदीस नोट करना, अबू सईद खुदरी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جامع ترمذی دے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آسمان والے اور زمین والے، آسمان والے یعنی فرشتے، زمین والے یعنی کہ انسان، آپ نے فرمایا اگر کسی مومن بندے دے خون دے اندر شامل ہو جانا جنہ کوئی قصور کوئی نہیں، کوئی گناہ کوئی نہیں، نکا ہی ماریا گیا ہے، آپ نے فرمایا وہ دے قتل دے اندر شریک ہو جانا، آسمان والے تے زمین والے، اللہ تعالیٰ اگر آسمان والے اور زمین والے مل کے ایک مومن نو مار دین تے اللہ سارے نو جہنم چ سٹ دے، کسی بھی پرواہ نہ کرے۔ اتنا زبردست گناہ ہے، آج کل لوگ ٹالدے ہی نہیں دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس واسطے اپنے دامن نو کسی مومن مسلمان دے ناحق خون بہان تو محفوظ رکھو۔ تین شرطاں نے کہ کسی بندے دا قتل کیتا جا سکتا ہے، تین شرطاں نہیں ہوندیاں۔ وہ کیڑیاں نے؟ اگر وہ شادی شدہ ہے تے زنا کیتا ہے انہوں مار مار کے سنسار کر دیتا جائے، قرآن کہندا ہے ایک صورت۔ دوسری صورت یہ آ کہ وہ بندہ جڑا ہے نا مرتد ہو جاوے، اسلام نو چھڑ دے، اسلام لے آندا ہے اسلام تو بیگانہ ہو جاوے۔ اور تیسری صورت اسلام نے جڑی بیان کیتی ہے نا وہ کسی مسلمان نو قتل کرنا ناحق، یعنی کہ وہ دے قتل دے عوض دے اندر انہوں قتل کیتا جائے گا۔ یہ تین شرطاں نے، تیناں تو علاوہ چوتھی آئی کوئی۔ آج کل ایویں مار دیندے نے، مسلمان دا خون بڑا ہی سستا ہو گیا ہے، انسان دا خون بڑا ہی سستا ہو گیا ہے، بالکل ڈردا ہی نہیں انسان کہ میری آخرت نو پکڑ ہوئے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں پوچھا گیا کہ ایک بندہ کسی دا خون کر دیندا ہے اور خون کرن تو بعد، قتل کرن تو بعد وہ بندہ توبہ بھی کر لیندا ہے، ایمان لے آندا، اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیندا ہے، وہ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے وہ بندہ ہلاک ہو گیا ہے، حالانکہ سوال کی کیتا گیا بندے نے توبہ بھی کر لی ہے، بندہ ایمان بھی لے آیا ہے، اللہ دے کولو رو رو کے گناہاں دی معافی بھی مانگ لی ہے اور صحیح راہ تے گامزن بھی ہو گیا ہے، اللہ کولو معافی مانگ رہا ہے، مسلسل استغفار کر رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاتل اور مقتول اللہ دی عدالت چ پیش ہون گے، اور جڑا مقتول ہوئے گا نا، قتل ہون والا، وہ اتھے چمڑیا ہوئے گا پیشانی تے، قاتل دے اتھے چمڑیا ہوئے گا، پیشانی دے نال چمٹیا ہوئے گا، اور اللہ دے ہاں پیش ہو کے کہے گا یا اللہ انہوں ایک باری پوچھتا صحیح اس بندے نے مینوں کیڑے جرم چ ماریا سی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے جو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان آ گیا ہے کہ اس بندے نو اللہ نے پوچھنا ہے، مقتول کہے گا اللہ انہوں پوچھتا صحیح میرا جرم کی سی، انہوں مینوں ماریا ہے، کہ وہ بندہ ہدایت کیویں پا سکتا جنہیں کسی نے قتل کیتا ہے؟ تو انہاں توبہ کر لی۔ اس واسطے یہ بہت سخت وعید ہے شریعت دے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار کسی مسلمان دا ناحق خون نہ بہایا جی، اس معاملے دے اندر اپنے دامن نو جھاڑ کے رکھیا جے، اپنے دامن نو کسی مسلمان دے خون تو دور رکھیا جے، یہ تھوڑا دامن لبڑیا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی بیان فرمائی اس خطبہ حجۃ الوداع دے اندر، آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان دا حق نہیں کھانا۔ جہالت اندر یہ چیزاں بہت زیادہ سن، کسی مسلمان دا حق کھانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے ایمان والےو آپس کے اندر ایک دوسرے دا مال ناجائز طریقے دے نہیں کھانا، الا اللہ رب العزت فرماندے نے مگر خرید و فروخت کرو تے ایک الگ
बात है। दूसरे मुकाम ते अल्लाह फरमांदे ने वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिल इस्मी व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाते ने ए ईमान वाले हो, पिछे ईमान वाले मुखातब ने, अगे अल्लाह फरमाते ने एक दूसरे दा माल नाजायज तरीके दे नाल हक नहीं खाना, बिल बातिली बातिल तरीके दे नाल किसे दा माल नहीं खाना। ते अल्लाह फरमाते ने हुक्काम दा जिक्र अल्लाह ने कीता, इहदे अंदर वकील भी आंदे ने, इहदे अंदर जज भी आंदे ने, इहदे अंदर पुलिस वाले भी आंदे ने, इहदे अंदर कादी भी आंदे ने, इहदे अंदर ओहदेदार भी आंदे ने। अल्लाह फरमाते ने रिश्वत उन्होंने दे दे के फैसले अपने हक दे अंदर नहीं करवाने, मुसलमाना दा हक नहीं खाना, उन्हां ते जुल्म नहीं करना, उन्हां ते ज़्यादती नहीं करनी। इहदे अंदर दो आयतां दे एक अंदर एक लफ्ज़ कॉमन मिलेगा, बिल बातिली बातिल तरीके दे नाल लोगां दा माल नहीं खाना। बातिल तरीका सूद भी है, अमानत दे अंदर खयानत भी है, जुएबाजी भी है, हराम तजारत भी है, डाका ज़नी भी है, धोखाबाजी भी है, फरेब भी है, माल नूं भी गसब करना है, माल नूं भी चोरी करना है। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ लोगो जेड़ा एक गिठ जमीन भी किसे दी हड़प करदा है ज़्यादती दे नाल, जुल्म दे नाल, जबरदस्ती दे नाल, कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह 7 ज़मीनां दा तोख बना के गले दे अंदर पा देगा। लोगों नूं डर नहीं आंदा, मसले लोग सुनते रहंदे ने। अजकल भरा भरा दी मार के बैठा है, भरा भैनों दी मार के बैठे ने। जमीन जायदाद जड़ा रब ने हक मुकर्रर किया उन्होंने बाप मार के बैठा होया है, जिन्होंने अल्लाह ने थोड़ा जा ओहदा दिता वो बड़ा सियाना बनया बैठा है, उनका बस मैं ही हाँ सारा कुछ। चोरी के जरिए अमानत के अंदर खयानत करना, डाका तो नहीं, इस्लाम ने हद्दां क्यों मुकर्रर कीतियां ने? इसे वास्ते अज तक कभी पाकिस्तान के अंदर किसी चोर का हथ कटीजा सुनिया हो? किसी चोर ने चोरी की उनका हथ कटिया गया हो, किसी डाकू ने डाका मारिया उनका हथ कटिया गया हो, किसी ने किसी का हक खाधा उन्होंने सजा मिली हो? नहीं। तो फिर इवें ही रिहाइयां अगे इवें ही मामलात वधदे ने ना। तो सऊदिया के अंदर अज भी देख लो, आज़ादी उन्नी देर है जिन्नी देर तक बंदा फड़ींदा नहीं दा, जो फड़िया गया कानून नाफज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद नाफज नहीं सी की। अल्लाह ताला ने कुरान की फरमाया है वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़तउ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाहि वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह फरमाते ने चोरी करने वाला भावें मर्द होए, चोरी करने वाली भावें औरत होए, फक़तउ अयदियहुमा दोवां दा हथ कट दिता जाए। ते रब ने सजा मुकर्रर की। फलाने इलाके च ना जाया जे, साढ़े वाली इलाके वाली साइड से ना काड़े वाली साइड से डिगरों बाद ही चोर पै जाते हैं। अपने अपने इलाके के अंदर तुसी वेख लो, किसी इलाके चले जो, इधर खुडियां वाले इलाके चले जो, खाई वाला इलाका जोड़ा खाई वाला, उधर भी चोरी बड़ी होंगी है शाम के टाइम। क्यों ये लोग क्यों दंदनाते फिर रहे हैं? इस्लाम ने सजावां मुकर्रर कीतियां ने, असीं उन्हां सजावां नूं नाफज नहीं किया। एक बारी फड़िया जाए तो फड़ के टंगिया होवे हाँ तो मजाल ही दूसरी बारी चोरी कर जाए, बड़िया बड़िया नूं रोकेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोल बनु मखजूम कबीले की औरत ने चोरी की सी, लियांदी गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ कटन का फैसला फरमाया। उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमीर खानदान की औरत है, नक कटिया जाएगा, नक हाथ नहीं कटीजना, अल्लाह के नबी नक कटी जाएगा। लोग की कहणगे चोरी च हथ कटा के आ गई। पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे भी लोग ने, कई ऐसियां भी औरतां ने, मैं यानी कि जानकारी हासिल की थी इस मामले के अंदर कि उमरा करने वास्ते गए लेकिन हाथ कटवा के आ गए, चोरी करी। वो पाकिस्तान तो नहीं है, हम बच जाएंगे उत्थे।
सिफारिश हो जाएगी, नहीं, उत्थे तो साइयां फड़ लिया जो ला देना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल ये सिफारिश पेश की गई, अल्लाह दे नबी अमीर खानदान की औरत है, मुआशरे च इज्जत नहीं रह जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो पहलियां कौमां इसे वास्ते तबाह होईयां ने। अमीर चोरी करता सी छड़ दिता जाता सी, गरीब चोरी करता सी टंगिया जाता सी, सजा दे दी जाती सी। आपने फरमाया अल्लाह की कसम है ये तो बनु मखजूम कबीले की औरत है ना, ये तो मुहम्मद करीम की अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा भी होंगी ना, मैं मुहम्मद ओदा भी हथ कट्टन तो दरेग ना करता। यह कानून है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इत्थे की है, कोई कानून ही नहीं हैगा। किसी मौलवी नूं किसी बंदे ने मसला पूछया, मेरे बेटे ने जी किबले वाले मुँह करके पेशाब कर दिता है। उन्हें कहा जी ये बड़ा वड्डा गुनाह, इसका कफारा अदा करना पेगा। उन्हें कहा जी कफारा की है? उन्हें कहा जी हल खड़ा करो, हल दे नाल मंडा मंडा पाओ। जो बराबर से पहुँच गया ना, सदका कर दिओ अल्लाह दी राह च, एक कफारा। उन्हें कहा जी तुहाडा मुंडा भी नाल सी, उन्हें कहा हल लम्मा पा दिओ। जो गल अमीरी ते आई उदों सिफारिशां, उदों जनाब इहदा ओहदा बड़ा उच्चा, इहदा खानदान बड़ा उच्चा है, पैसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अगले की मर्जी, अगला नहीं पैसे लैंदा, तू की कर सकना है? अगला कहे कि मैं बदला लेना है, मैं किसास लेना है। किसास है शरीयत के अंदर, वो अदले का बदला है। शरीयत ने किसास मुकर्रर किया है। सारी को वसारी का तू फकता आई दिया होमा। अल्लाह ताला ने फरमाया जो कोई चोरी करता है मर्दे भावें औरतें हथ कट दिओ। पूरी दुनिया दियां मावां एक पासे, मां नालों बहुता प्यार बंदे नाल कोई नहीं करता। कोई मां का प्यार लाजवाब और उम्दा और बेमिसाल है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्यार मावां दे नालों भी बहुता है। अल्लाह चाहता मेरे बंदे का हथ कटीजे, लेकिन जो इंसान उन्हां हद्दां नूं फलांगे जिहड़ियां हद्दां रब ने मुकर्रर कीतियां ने, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैनू गैरत आंदी है कि मेरे बंदे नूं मेरे बंदे अंदर शर्म ही कोई नहीं, मेरे बंदे अंदर हया ही कोई नहीं। क्लास के अंदर उस्ताद एक बच्चे नूं थप्पड़ मारे ना तो 10 आपे ही सीधे हो जाते हैं। जो एक का हथ कटीजेगा, एक तो हद नाफज होगी ना, बाकी आपे ही सीधे हो जाएंगे। एक कानून है। हद्दां रब ने एवें नहीं मुकर्रर कीतियां, ये इंसान की बेइज्जती वास्ते नहीं, ये इंसान की जिल्लत वास्ते नहीं, ये उन्हें जलील करने वास्ते नहीं, ये इस्लाम नूं नाफज करने वास्ते नहीं, ताकि लोग अमन के अंदर रहन। लव मैरिज अजकल बड़ी चल रही है, सरासर दिना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है ला निकाह इल्ला बिवलियन, 350 हदीस है, वली की इजाजत तो बगैर निकाह नहीं दा। जिहड़ी औरत लड़की नस के निकाह करती है ना, उनका निकाह बातल है और वह जिना करती है। ते जानी की सजा इस्लाम च की है? जिहड़ा शादीशुदा जानी है ना, शादीशुदा ओदी सजा कुरान अंदर ही, जिहड़ा अनमैरिड बंदा है ना उनकी सजा हदीस अंदर है, कुरान अंदर नहीं। नबी अलैहिस्सलाम कुरान की कहता है जिहड़ा शादीशुदा बंदा है ना, वो अगर जिना करता उन्हें संसार किया जाए, और हदीसे मुस्तफा जिहड़ा अनमैरिड बंदा जिहड़ा शादीशुदा नहीं था ना, वो जिना करता है, उन्होंने 100 कोड़े मारे जान तो 1 साल की जलावतनी की जाए। 100 कोड़े वजन हाँ तो कोई कुड़ी भज के शादी करेगी, तो ना ही किसी मुंडे की जरूरत होगी कि मैं कुड़ी नूं नसा के लव मैरिज कर ला। ये इस्लाम है। इन्हां हद्दां नूं अल्लाह रब्बुल इज्जत दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाफिज कीता है। विखाओ सऊदिया की धरती के उत्ते उस सरजमीन से किसी ने अज तक कोर्ट मैरिज की होए भज के। वालिदैन की इजाजत तो बगैर निकाह बातिल है। बहरहाल बात अगे भी लंघ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार किसी मुसलमान का हक ना खाया जी। चोरी करना, चोरी के जरिए, डाकादनी के जरिए अजकल लोग जनाब बड़े सस्ते जज लभ जाते हैं, बड़े सस्ते वकील लभ जाते हैं, बड़े सस्ते माँ प्यो लभ जाते हैं। अजकल 2 नंबर रिश्वतां दिओ तो फैसले अपने हक च करवाओ, गवाह लभ जाते हैं, वकील नूं पैसे दिते, जज नूं पैसे दिते, कादी नूं पैसे दिते, जनाब रिश्वत दे के फैसला अपने हक च करवा लिया तो भरा की जायदाद नूं हड़प कर लिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खबरदार आ काम नहीं करना।
मैं ना कमा तो मना करना, जहालत के अंदर ये काम सन। अजकल भरा भरा की जमीन मार के बैठा है, भरा अपनी भैन की जमीन मार के बैठा है, बेटा अपने बाप का दुश्मन बनया बैठा है, बाप अपनी बेटियां का दुश्मन बनया बैठा है। की मामलात बन रहे हैं और असी तवक्को करने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत नाज़िल होएगी ना। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार किसी का हक नहीं खाना। ये हक ऐसी चीज़ है अगर क़यामत वाले दिन रब ने फड़ लिया तो अगर बंदे ने माफ ना किया तो फिर की बनेगा। हाजी नमाजी मुतकी तकवे वाला, मथे ते महराब, गिठ गिठ दाढ़ी, गोडे कस गए, गिट्टे कस गए, नमाजा पढ़ पढ़ के हज करके आया, लेकिन इसके बावजूद लोगों का हक मार के बैठा है। क्या क़यामत वाले दिन रब की कहेगा हाजी साहब तुसीं तां बड़ियां लोगों का बड़ा कुछ देना है। बंदे तो आते हैं तो की बनेगा फिर उथे। और फैसला भी सारे के सामने होना है, लुके छुपे वाली तो गल ही नहीं हैगी। ओले वाले मामले नहीं है कि मैं जनाब लुक छुप के इत्थे भी जनाब कोई चार आने अल्लाह की मुठ चला दें, फरिश्तियां की मुठ चला दें, मेरे मालनामे नूं जनाब रेद कर दें, साफ कर दें। नहीं, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। जर्रे के बराबर भी नेकी सामने आएगी, जर्रे के बराबर बदी भी सामने आनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी शिक जड़ी बयान फरमाई है ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस नोट करना, मेरे और थोड़े पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबाउन फी उम्मती फी अम्रिल जाहिलिया ला यतरुकुनहुन्ना अल फख्रु फिल अस्हाब वत्तअनु फिल अंसाब वल इस्तिस्काउ बिन नुजूम वन निहाया। कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस सही मुस्लिम दे अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चार ऐसे मामलात ने जाहलियत वाले जेड़ी मेरी उम्मत दे अंदरों कदी भी नहीं जाएंगे। खबरदार, मैं जहालत दे जिन्ने भी मामलात ने, जहालत दे जिन्ने भी मामले ने, मैं सारे अपने कदमां दे थल्ले रखना, जहालत वालियां बातों खत्म करना वा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चार काम ऐसे ने जिहड़ी मेरी उम्मत दे अंदर हमेशा ही रहणगे, मेरी उम्मत कदी छड्डेगी नहीं। सहाबा इकराम पुछदे ने, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी वो चार काम केड़े ने? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सब तो पहला काम जिहड़ा मेरी उम्मत दे अंदर हमेशा ही रहेगा, अपनियां बरादरियां ते फख्र करना। अपनियां बरादरियां ते फख्र करना कि मेरी बरादरी राई ते मेरी बरादरी फलां ते मेरी बरादरी फलां ते मैं फलां बरादरी दा। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्हां चीज़ां नूं मेरी उम्मत कभी भी नहीं छड्डेगी। ये जहालत जी। और दूसरा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसी दे नसब ते ताना मारना, किसी दे नसब ते ताना जनी करना, किसी नूं समझना कि ए कमी ने, ये ताना ही है ना, ए कमी ने, और चल परा आया वड्डा, आपकी बरादरी तो वे, नाउज़ु बिल्लाह। कितनी बड़ी हतक है, कितनी बड़ी तौहीन है। अल्लाह ताला ने की फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबा व कबाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ए लोगो, मैं तुहानू दो जाना चो पैदा किया है, आदम ते हवा, बस कोई होर कितों नहीं डिगया। इन्हां दोवां दे मिलाप दे नाल पूरी मखलूक बनाई है। वजअलनाकुम शुऊबा व कबाइला, अल्लाह ने फरमाया फिर तुहाडे चो कबीले भी बनाए ते बरादरियां भी बनाईयां, लितारफू, ताकि तुसी आपस के अंदर मुतारफ हो जाओ। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुहाडे विचों अल्लाह दे नजदीक सब तो ज्यादा वो जिहड़ा तकवे वाला है। अल्लाह ने क्या है, राई नेड़े ने, शेख नेड़े ने, फलान सारी नेड़े ने, फलां जनाब नेड़े ने, फलां नेड़े ने, नहीं, अल्लाह ने किसी बरादरी दे किसी फर्द नूं मखसूस नहीं किया। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुहाडे विचों मुत्तकी बंदा जिहड़ा अल्लाह दे नज़दीक है ना, वो है जिहड़ा तकवे वाला। असीं कहने नहीं जी, असीं राई तो बाहर शादी नहीं करते, ये भी तकब्बर है, ये भी जहालत है।
برادری تو باہر شادی نہ کرنی، اس تو بڑی جہالت کی ہے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا، اور لوگوں خبردار، جہلیت دے جننے بھی امور نے، جہلیت دیاں جنیاں بھی باتاں نے، میں محمد ساریاں نو اپنے قدماں دے تھلے رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنیاں بیٹیاں دی شادی حضرت عثمان نال نہیں کیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خاندان کیڑا سی؟ بنو ہاشم۔ حضرت عثمان دا خاندان کیڑا سی؟ بنو امیہ۔ خاندان مختلف نے کہ نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ویکھیا سی عثمان دا؟ دین ویکھیا سی۔ آپا دین وینے ہاں، آپا دولت وینے ہاں، آپا وینے ہاں منڈا سونا ہے، نوکری لگا ہے، کنے ہزار کماندا ہے، اوور ٹائم لاندا ہے، جناب برادری کیڑی ہے، سارا کچھ وینے ہاں۔ جڑی چیز ویکھن والی وہ ویندے نہیں، جدوں کل نو لڑائی پئی ہوندی ہے نا جی، وہ دی گل نہیں بنی، ہن رشتہ اسی دوسرا کرنا ہے، دین تو ویکھیا ہی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسب نسب تے فخر کرنا اور خاندانہ دا تانا مارنا، یہ دو کام ہو گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نا جھڑپو کی آپس دے اندر کھے بکھے ہو گئے، گلاں گلاں دے اندر بات اگے نکل گئی، تے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت بلال نو انہاں دی ماں دے خاندان دا تانا ماریا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹے صحابی نہیں سن، بڑے جلیل القدر صحابی سن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ دے اندر داخل ہوئے، بڑے بڑے چودھری جناب دروازیاں تے کھڑے نے کہ اللہ دے نبی ساڈے کول آن گے، اللہ دے نبی ساڈے کول آن گے، اللہ دے نبی ساڈے کول آن گے۔ بڑے بڑے چودھریاں دے گھراں دے اگوں دی سواری محمد رسول اللہ دی ٹردی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مہار نو، میری اونٹنی دی مہار نو چھڑ دیو اے میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ جن نے ہاتھی والیاں نو بٹھایا سی نا محمد رسول اللہ دی اونٹنی نو بھی وہ عرش والا رب ہی بٹھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی گھر والی جڑی سی نا کہندی ابو ایوب اللہ دے نبی دی سواری تو چودھریاں نو بھی چھڑ دی جا رہی ہے، دروازیاں تو گزر دی جا رہی ہے، ابو ایوب انصاری کچھ کر۔ غریب سی نا، کہ ابو ایوب انصاری کہندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمریے جی اپنے مقدرات نبی دی مہمانی نہیں تے پھر اپنی واری آنی نہیں، تے جے اپنی مہمانی اپنے مقدرات رب نے لکھی ہے تے نبی نے پھر اپنے گھر تو علاوہ کسے گھر جانا کوئی نہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ مقدر، اللہ رب العزت نے جندے لکھے۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے دے اگے آ کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اونٹنی نے گوڈا نوا دیتا۔ کیسا صحابی سی پورے مدینے دے اندر جنہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مہمانی دا شرف حاصل ہویا، اور او ابو ایوب انصاری نے جنہیں حضرت بلال نو انہاں دی ماں دے خاندان دا تانا ماریا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، آپ نے فرمایا ابو ایوب اے گل کیتی ہو؟ ہاں اللہ دے نبی کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا صحابی تے بن گیا لیکن جہالت دی بو نہیں گئی اجے تیرے چوں۔ صحابی نو اللہ دے نبی نے ایک گل کرن دی وجہ تو جاہل کیا ہے کہ ابو ایوب انصاری میرا صحابی تے بن گیا ہے لیکن ایس وجہ تو، ایس کلمے دی وجہ تو اجے تک تیرے تو جہالت دی بو باقی، اپنی بو نو ختم کر۔ اس واسطے میرے بھائیو کسے نو تانا مارنا کہ تو جناب فلاں برادری دا ہے، کمی برادری، تیرا پیو انج سی، تیری ماں انج سی، تیرا فلاں انج سی، نہ میرے بھائیو کسے نو تانا نہ مارو۔ اللہ فرماندے نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے نزدیک تواڈے چوں بہترین بندہ ہوئے جڑا زیادہ تقوی والا ہے۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان دے وچوں آسمان دے جڑے ستارے نے نا انہاں دی وجہ تو بارش طلب کرنا۔ جدو بارش ہوئے نا تو بندہ کبھی فلاں ستارے دی وجہ تو ہوئی ہے، فلاں سیارے دی وجہ تو ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی چیز میری امت چوں نہیں جائے گی۔ صلح حدیبیہ دے موقع تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر دی نماز پڑھائی اور بارش ہوئی سی اس صبح نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیریا، آپ نے فرمایا خبردار جن نے کیا کسی ستارے اور سیارے دی وجہ تو بارش ہوئی ہے انہیں رب نال شرک کیتا۔ جن نے کیا نا رب بارش اللہ دے حکم دے نال ہوئی ہے، او اللہ رب العزت دا صحیح معنی دے اندر مومن بندہ ہے۔ بارشاں اللہ برساندا ہے، اللہ ہی روکدا ہے۔
اور یہ سارے اختیار اندے کول نے. اج کل کہندے نے جناب اندی شادی نہیں ہو سکتی, اندی کنڈلی نہیں ملتی, انہاں دے ستارے نہیں ملتے. تو ہو کے آیا ستارے نہیں ملتے؟ یہ ساریاں چیزاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جہالت والیاں چیزاں نے, یہ میری امت چوں نہیں جانیاں. اور چوتھی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوحہ کرنا. نوحہ کرنا اکٹھے ہو کے, یہ بڑی تفصیل میں بیان کرنا چاہواں تو 2-3 جمعے بھی لگ سکتے ہیں صرف نوحے تے کہ نوحہ کنوں کہندے نے. اسی تے اس چیز نو سمجھیا ہی کوئی نہیں. نوحہ میت دے گھر جمع ہونا, اوتھے پٹنا, جمع ہون نوحہ کہندے نے. آج کل کوئی فوتگی ہو جاوے نا تے جناب چوتھے محلے بھی پتہ لگ جاندہ کوئی بندہ فوت ہویا ہے. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا بیٹا ابراہیم 18 مہینے دا سی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم دی حدیث ہے اس طرح آپ نے ہتھاں تے لٹایا سی, زندگی اور موت دی کشمکش دی اندر 18 مہینے دا سی, آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا. کیوں؟ بچہ معصوم عن الخطا ہوندا ہے, بچے دی کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں ہوندا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے نو ہتھاں تے اٹھایا, آپ دی اکھاں جو آنسو جاری نے. صحابہ کہندے نے انت یا رسول اللہ, اللہ دے نبی تسی بھی رو رہے جے؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت دا رونا ہے, یہ رحمت دا رونا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکھاں دے وچوں آنسو دا بہنا اور دل دا غمگین ہونا, یہ 2 چیزاں ایسیاں نے جنہاں تے رب نے نہیں پوچھنا. زبان دے وچوں جڑا بندہ ویلا کر کے روے گا نا, وعدہ کڈ کے روے گا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس منا, او دا محمد دی امت نال تعلق ہی کوئی نہیں. غم نبی نالوں زیادہ بھی کسی دا ہو سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں دنیا تو گئے صحابہ نو غم نہیں سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دے نالوں ود کے غم کی ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ نے گلیاں تے ٹھائی نہیں ماری, صحابہ نے گلیاں تے روڑے نہیں پائے, صحابہ نے گلیاں دے وچ واہ ویلا نہیں کیتا. اللہ تعالیٰ آگے صبر کر کے بکھایا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوحہ کرنا میری امت چوں نہیں جائے گا. میت دے گھر جمع ہونا, اتھوں روٹی کھانی, یہ بھی نوحہ ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کردے نے, جامع ترمذی دی حدیث حوالہ میں دکھا سکنا. صحابہ کہندے نے اسی میت دے گھر جمع ہونا نا, جمع ہونا اسی نوحہ شمار کرنے سا کہ نوحہ کفر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میت دے گھر جمع ہونا, اتھوں کھانا کھانا, یہ بھی نوحہ صحابہ شمار کردے سن. اگلا تے غم دے اندر ہے, اگلا تے پریشانی دے اندر ہے. میں ناشتہ بھی اتھوں کراں, میں دوپہر دی بھی اتھوں کھاواں, میں شام دی بھی اتھوں کھاواں, میں کہڑی تذیت کیتی, میں کہڑا اوندا بوجھ ہلکا کیتا ہے؟ معاف کرنا معذرت ہے, لیکن ساڈے اندر یہ عام رواج پہ چکی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہندے نے اسی نوحہ شمار کرنے سا میت دے گھر جمع ہون تو. ایک عجیب ٹرینڈ چلیا ہے کہ میت دے گھر کھانا نہیں پکنا چاہیے. کنے کیا کھانا نہیں پکنا چاہیے؟ کوئی حدیث, کوئی دلیل؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, کوئی دلیل ہے تے پیش کرے کہ میت دے گھر کھانا نہیں پکنا چاہیے. اگر کوئی دے کے نہ جائے گا تو انہاں بیچارے نے آپ ہی پکاونا ہے, اور کھانا صرف ایک دن دا ہے, 3 دنوں دی کوئی حدیث نہیں. چاچے دین گے, تائے دین گے, مامے دین گے, ہاں وہ دین ایک الگ چیز ہے. پیار محبت الفت غم زدگی ایک الگ چیز ہے, الفت ایک الگ چیز ہے, لیکن انہوں رسم بنا لینا اج دیاں دے کر لبے گا, یہ غلط ہے. یہ نوحہ ساڈے اندر موجود بن چکے ہیں اور اسی انہوں چھڈن واسطے تیار ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 چیزاں ایسیاں نے, آپ نے فرمایا جہالت والی امور نے, میں انہوں اپنے قدماں دے تھلے رکھنا, لیکن قیامت تک میری امت انہوں چھڈن تے تیار نہیں ہوئے گی. اسی نہیں چھڈ دے. لو جی میں ہوں اپنی دھی کیویں باہر دے دیاں, اسی تو کدی دتی ہی نہیں, نبی نے نہیں دتیاں. نبی دے نالوں تیری بیٹی ود کے اللہ دی قسم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسب نسب دی وجہ تو, حسن جمال دی وجہ تو, جائیداد دی وجہ تو اور دین دی وجہ تو, یہ 4 چیزاں نے جڑیاں ایک لڑکی دے اندر دیکھیاں جاندیاں نے. آپ نے فرمایا تسی دین نو مقدم رکھو, اللہ باقی 3 اندر اندر پیدا کر دے گا. اسی ویکھنیاں ہی نہیں.
कुड़ी उच्ची लम्मी होनी चाहिए, बार सोहनी सुनखी है, जनाब फलां बरादरी है, ट्रैक्टर ट्रालियां 4-5 खड़ोते सी, जमीन बड़ी है, कुड़ी नमाज कुरान पढ़ी है, वो पढ़ा लांगे, इत्थे लिया के पढ़ा लांगे, पढ़ पुढ़ लै गए आपे। यह साडे हालात बने पे ने। जदों असीं जहालत वाले जाना है तो फिर सानू जहालत ही लभनी है ना अगों भी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये 4 चीज़ां मेरी उम्मत के अंदरों नहीं जाणगियां। ये 4 चीज़ां मैं बयान कीतियां ने, ये 3 सिक्का मैं किताब सुन्नत के अंदरों बयान कीतियां ने कि मुसलमान का नाहक खून बहाना और मुसलमान के माल ते कब्जा करना और जहालत की रस्मो रिवाज ते अमल करना। ये 3 चीज़ां इंशाअल्लाह बाकी अगले खुतबा जुमा के अंदर बयान करांगे। अल्लाह दे हुजूर दुआ है जो सुनया सुनाया है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।